Hello and welcome to a session on Accounting Standards 28. AS 28 talks about impairment of asset. Probably impairment is a word which is new to all of us. Impairment basically means the meaning of the word impairment is loss in value. Okay. So, as the title says, impairment of asset. So we are going to look into loss in value of assets or impairment of assets. That is basically covered under AS 28. Now, all of us have learned value of an asset is lost also in depreciation. Okay, but depreciation is not. We are not talking of depreciation in impairment of assets. We are talking of loss in value other than depreciation. So depreciation happens due to normal wear and tear. So we know what is AS 20, depreciation standard talks about. So I'm not going to venture into that. Impairment of asset talks of loss in value of an asset due to reasons other than depreciation. So depreciation is not covered under AS 28. Another important basic factor to understand is this is applicable for all levels of enterprises. That is level 1, level 2 and level 3 enterprises with only one exemption to it. The exemption is small and medium enterprises who fall under 2 and 3 category levels, level 2 and level 3. Having said that, the small and medium enterprises, the exemption is not to the whole standard, it is only to a particular aspect of the standard, which I will talk at the end of the session. Okay, so let's recollect. Impairment basically means loss in value. Impairment of assets means loss in value of asset. That also not due to depreciation. Okay, it applies to all the three levels of enterprises, level 1, level 2 and level 3, with the only exception to a portion of the standard given to small and medium enterprises. Not the entire standard is exempted for SMEs, but only a part of the standard is exempted for level 2 and level 3 small and medium enterprises. What is excluded from the asset category? Now we looked at the organizations, the enterprises category. Now we are going to look at what all are the assets which are excluded from the purview of AS 28. So exclusions include 5 broad areas, 5 different categories of assets. First and foremost is inventory. Okay. As all of us know, inventory is covered under AS2. So when we say impairment of assets, we are not looking at impairment of inventory. Okay. 2, the other second part is AS13, which talks of investment. So that is also not covered in impairment of asset. AS7, that is related to work in progress of construction contracts. We have learned AS7 even in the degree classes. So that is related to construction contracts. So any work in progress is treated as an asset for a contractor. So work in progress of construction contracts don't fall under the purview of impairment of assets. 15 is plan assets and AS22 is deferred tax assets. I'll talk about that at a later point of time, what exactly it means. So these are the 5 exclusions, not exemptions, exclusions from the purview of AS28, or the scope of AS28 does not cover these 5 asset categories. Okay. Now, what is impairment? I said it is already mentioned as loss in value of asset. Now we need to understand how to calculate impairment. What is the loss in value of asset? How do we calculate the loss in value of asset? That loss in value or the impairment is calculated as the equation mentioned over there is equal to carrying value of asset minus the recoverable amount. The two terminologies. Let's be very clear on this. This is what we have to do throughout the standard. Okay. So impairment, how do we calculate? One is carrying value of an asset. Now what do you mean by carrying value?
Carrying value is nothing but your book value of asset. Okay. Now the question, what is book value? We always use this in our accounting classes, that is cost minus accumulated depreciation. So costless depreciation or the costless accumulated depreciation is what we call as the carrying value of asset or book value of asset. What is the second part of the equation? Second part of the equation talks of recoverable amount. This is a very, very important concept which probably we would not have come across quite often. So we need to understand the term recoverable amount or recoverable value in a detailed manner. So let's understand impairment. Don't forget this equation at all. Impairment is carrying value of the asset minus the recoverable amount. Let's understand in a very basic level. What do you mean book value? Book value is your costless depreciation. So your value in your balance sheet is your carrying value. Suppose an asset is having 10,000 rupees in balance sheet, that is book value, minus recoverable amount. So recoverable amount, there are many different ways of calculating it. For ease of understanding, let's say recoverable value is the amount which we can recover from the asset, either by selling it or by generation of income from that asset. Two aspects: either by selling the asset, what is the amount which we can raise, or how much is the amount of revenue which the particular asset can generate. These are two aspects. Any of these, let's say the value comes to 12,000. Okay, that is, let's say the selling price which you will get if you sell off that particular asset. If you dispose of the asset, the money which you get, let's say it is 12,000. So here then we can say recoverable amount is 12,000. Carrying value, we said it is book value. That book value we already mentioned it as 10,000. So on one hand you have 10,000, on the other you have recoverable value of 12,000, which means book value is less than what is the real value of the asset in the market. In such situations, there is no impairment. Okay, because we have not increased or we have not shown a value in the books which is more than what is the real value of it. In such situations, there is no impairment of asset. Impairment happens when the carrying value of the asset recorded in the books, that is the book value recorded in your books of accounts, is more than the recoverable value. In such situations, what is the meaning? So I said 10,000 is the book value. Suppose the recoverable value, if I sell off the asset or if I use the asset and generate income, it is not going to give me anything more than 10,000. Let's say it is giving me 7,000 rupees. Okay, ആ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ? 7,000 കിട്ടുള്ളൂ. അത് യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം 7,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എൻ്റെ ബുക്കിൽ എത്ര കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്? 10,000 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ 10,000 മൈനസ് 7,000, 3,000 ഇസ് ദ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് അസറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കില്ലാത്ത ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോൾ ലോജിക് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് അസറ്റ്. ഇത് വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. On the outset, let me warn you, this is one of the longest standards. ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ആസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് AS28, that is impairment of assets. So it will take more time than let's say even AS20. AS20 ഒക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് AS28 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്വിക്ക്ലി ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ AS28 ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് അസറ്റ്. ഓക്കെ, ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലോസ് ഇൻ വാല്യൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ലോസ് ഇൻ വാല്യൂ ഏതിന്റെ? അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പലതരത്തിലാവാം. നമുക്കൊക്കെ പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ പക്ഷേ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് അസറ്റിന്റെ അകത്ത് വരില്ല. വരുന്നത് വേറെ ഘടകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ആർക്കൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്? ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 എന്റർപ്രൈസസിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്.
എക്സംഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏതിനു മാത്രം? സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് which fall under level 2 and level 3 category. That also exemption is not for the whole standard. അതിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then exclusions, ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അസറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? AS2 inventory, AS13 investment, AS7 work in progress of construction contracts, AS15 plan assets, AS22 deferred tax assets. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതിൻ്റെ അകത്ത് വരില്ല? AS28 അകത്ത് വരില്ല. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം കൂടിയേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പയർമെന്റ് വാല്യൂ കാണുന്നത്? ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഇൻ വാല്യൂ. ആ ലോസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വെരി സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ, ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് മൈനസ് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട്. ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. കോസ്റ്റ്ലെസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ. റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി? ഇമ്പയർമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയി. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട്. റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ടു. രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹയർ ഓഫ് വാല്യൂ ഇൻ യൂസ്. ഈ ടെർമിനോളജി ഓർത്തോണം, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ടെർമിനോളജിയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. ഹയർ ഓഫ് വാല്യൂ ഇൻ യൂസ്, VIU, we use the short form VIU, or net selling price, NSP. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ വാല്യൂ കാണാൻ. റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ഇസ് ദ ഹയർ ഓഫ് വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് ഓർ നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ഇസ് NSP. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയണം എന്താണ് ഈ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ്, എന്താണ് നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത്. വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡ്യൂ ഫ്രം അസറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു അസറ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നും അതിന് എന്തെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ. നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇസ് എ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ. ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാല്യൂ ഇൻ യൂസ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എറൈസിങ് ഫ്രം യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ട്, അതിന്റെ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് എനിക്ക് കാണണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇമ്പയർമെന്റ് കാണാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് മെഷീനറി ആണ് ഞാൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെഷീനറി മൈനസ് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ ടേക്ക് ഹയർ ഓഫ് വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് ഓർ നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, അതാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. അപ്പൊ ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണോ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാണണം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എറൈസിങ് ഫ്രം യൂസ് ഓഫ് അസറ്റ്. കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഏത് അസറ്റിന്റെ ആണോ ഞാൻ ഇമ്പയർമെന്റ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് മാത്രമാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം. ഇത് സിംഗിൾ അസറ്റ്. ആ സിംഗിൾ അസറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അതിനാണ് വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട്, ഹയർ ഓഫ് ദ ടൂവില് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ്, NSP. അല്ലെ? നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ. ഓക്കെ, നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ്. വിറ്റാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വില എന്താണ്? ഓക്കെ, ഈ നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം ഇറ്റ് ഇസ് നെറ്റ്. സോ ദർ ഹാസ് ടു ബി റവന്യൂ മൈനസ് ദ എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ മെഷീനറിയുടെ കേസ് തന്നെ പറയുകയാണ്. ഈ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കിനി ഇൻകം ജനറേഷൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെഷീനറി ഞാൻ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വിൽക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ചെലവുണ്ടാവും.
ആ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കണം. എവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം? വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. വാട്ട് എവർ ഇസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദിസ് അസെറ്റ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ. നമ്മളവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വി ഡോണ്ട് യൂസ് ദ ടേം സെയിൽ. സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോസ് ടു AS2. കാരണം ഇൻവെന്ററിക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ സെയിൽ എന്നുള്ളൊരു ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അസറ്റിന് വി ക്വൈറ്റ് ഓഫൻ or the correct usage is disposal. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് or sale proceeds of the disposal minus estimated cost of disposal. അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഞാൻ താഴെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് യൂസ് ടേം സെയിൽസ് ആസ് സെയിൽസ് യൂസ് ഫോർ ഇൻവെന്ററി അലോൺ. നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ? സെയിൽ എന്നുള്ളത് ഇൻവെന്ററിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അസറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പോസലാണ് ഉള്ള ടേം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമായല്ലോ, വാല്യൂ ഇൻ യൂസ് ആയി, NSPI. ഇത് രണ്ടും ആ അസറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ കൂടുതൽ, ഏതാണോ ഹയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട്. ആ റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ള ഇമ്പയർമെന്റ് കാണാം. ഇമ്പയർമെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? current value minus recoverable amount. Okay, now NSP കാണുമ്പോൾ, that is net selling price കാണുമ്പോൾ, we say the transaction has to be an arm's length transaction. എന്താ ഈ arm's length transaction എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുക, ന്യായ വില. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഫ്രം an arm's length transaction is what we call as a fair value. When do we call a transaction as an arm's length transaction? One, there are 4 conditions to it. One, 2 or more knowledgeable parties are involved. അതായത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ബിസിനസ് ലോയിൽ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇൻസെയിൻ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് വോയിഡ് ആണെന്ന് പറയും. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് the parties involved in arm's length transaction have to be knowledgeable parties. അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, അറിവില്ലാത്തവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആവരുത്. ഓക്കെ, സോ 2 or more knowledgeable parties അവരായിരിക്കണം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ. 2, they should be unrelated. അതായത് ഈ കമ്പനിയുമായിട്ടോ അതിന്റെ ബിസിനസ്സുമായിട്ടോ വിൽക്കുന്നവർ തമ്മിലോ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. they have to be unrelated. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? if they are related, there is a possibility that the price could be influenced because of that relationship. ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ആംസ് ലെങ്ത് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ കാണുന്ന ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാർട്ടീസ് ഷുഡ് ബി നോളജബിൾ ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി അൺറിലേറ്റഡ്. 3, there should be intention to transact. എന്താണ് ഇന്റൻഷൻ ടു ട്രാൻസാക്ട്? ഇപ്പൊ നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ അസറ്റ് ഇത്, ഈ ഫോണിന് എനിക്കൊരു ഫോൺ വാങ്ങണം, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പറയും ഒരു 20,000 രൂപ ഇട്ടാണ് വിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതി പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് വില കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 20,000 രൂപ പറയുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് സെയിങ് 20,000 വിത്ത് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ടു സെൽ. വിൽക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ആംസ് ലെങ്ത് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ക്രൈറ്റീരിയനിൽ വരില്ല. സോ ദർ ഹാസ് ടു ബി ഇന്റൻഷൻ ടു ട്രാൻസാക്ട്. എനിക്കത് വിൽക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ പറയുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലാതെ വെറുതെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടോക്കിലുള്ളത് നമ്മൾ ആംസ് ലെങ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 4th, പ്രൈസ് ഇസ് നോട്ട് നെഗോഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു അൺറിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ്. അതായത് നെഗോസിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ 2 കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതിൽ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു അയാൾ ഇത്ര രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ എടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം സെല്ലർ മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു അൺറിലേറ്റഡ് ഐറ്റം ഇതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു നെഗോസിയേഷനിൽ യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ 2 പാർട്ടീസും അൺറിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതിലൊരു മൂന്നാമതൊരാളുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി പർപ്പസ് ഓർ ഇന്റൻഷൻ ടു ട്രാൻസാക്ട്. ഇത് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ 1 നോളജബിൾ പാർട്ടി. ഒന്നോ അതിലധികമോ നോളജബിൾ പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്
നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ വളരെയധികം ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Okay, due to the size of the video, I'm going to stop it now, and I'll see you in the next video.